Namaskara. Welcome to Physics with Garud. From today, we will start alternating current. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನಸೈಡಲ್ ಎಸಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, when you have a rectangular coil here, ಯಾವ್ದದು A B C D. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನೋ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಇದೆ. E is equal to minus of n into d phi by dt and flux phi is now equal to BA cos theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? And I can write omega is now equal to theta by t, or this implies theta is now equal to omega into t. Therefore, flux phi is equal to B into A into cos of omega into t. Okay, so then I can tell that this implies E is now equal to minus of n into d by dt of, it will be BA cos of omega into t. So rearranging this equation, I will now get E to be equal to nBA omega into sine of omega into t, and I arrive at the equation E is equal to E naught sine of omega into t, where E naught is nothing but nBA omega. And say if R is the resistance of the entire circuit, then I is now equal to E by R, and I can arrive at the equation for current as I is equal to I naught sine of omega into t, and this I naught is nothing but E naught by R. ನಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ EMF ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you have to do this. Okay, anyhow, we have got two equations now. E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Right, some important factors involved here, important terms are involved here. ಒಂದು period of AC, the time taken by AC to complete one wave cycle. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ AC ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎನಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ AC. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸೈನಸೈಡಲ್ AC ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೇ ಇದು V ವರ್ಸಸ್ T ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. The time taken to complete one wave cycle is what is referred as time period, and frequency is nothing but the number of cycles in 1 second, and we know that F is equal to 1 upon T and omega is equal to 2 pi by T or 2 pi F. See, ನಾನು F ಅಂದ್ರೆ frequency ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. The next important thing is phase. Phase is the state of vibration. We have learnt it in first year also. Okay, it is expressed in time or in angle. Phi ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. Omega t ನು phase है, but omega t is initial phase. Okay, ಇಷ್ಟು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ನ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Peak value. What is the peak value of voltage? E naught is equal to nBA omega. What is the peak value of current? I naught is equal to E naught by R. So this is nothing but peak value or maximum value. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Next, instantaneous value ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ E is equal to E naught sin omega t. ನಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ I is equal to I naught sin omega t. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸಿ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC ಓವರ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Whereas for half cycle, okay, you can write it as EM to be equal to plus or minus 2 by pi into E naught,
and Im is equal to plus or minus 2 by pi into I naught. ನಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಇಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದವು. NEET and JEE, keeping semiconductors in mind. How? I will tell you. You have learned this in half wave rectifier and full wave rectifier. Later on we will discuss it. Now the next thing is RMS value. Students, ಒಂದು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, measured value is RMS value. Measured value, recorded value, observed value, ಇದೆಲ್ಲ RMS value ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೇನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 10 ಆಂಪಿಯರ್, therefore it is RMS value ಅಂತ ತಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. The PD across the tubelight is say 10 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. 10 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? RMS value. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂದ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ RMS value ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನೀವು ಹೆಂಗಾರೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಹಿಂದ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರಿ. ಅಂಡ್ ERMS is equal to E0 by root 2 and IRMS is now equal to ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? I0 by root 2. ಇದು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಿಲ್ಲ. ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರೆಜಿಸ್ಟರಿಗೆ, ಇಂಡಕ್ಟರಿಗೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ, ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. AC voltage applied to a resistor ನೋಡೋಣಂತೆ. So you have a resistor here, say R is the resistance of the resistor. 5 ampere of current will flow here ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತ್ 5 ampere ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಂದ. So first ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀರಿ. You will say that E is equal to E0 sin omega t. Then you will write the PD across the resistor, same PD ಇರುತ್ತೆ, E is equal to I into R. ಸೊ PD ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೀ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? I is equal to I0 sin of omega into t. Say I will call this as equation 1 and say this is equation 2. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, what is the phase between voltage and current ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ? It will be 0. Why is that I have taken it as 0? ನೋಡ್ರಿ, ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ERMS, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ IRMS ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ERMS ಇಂಟು IRMS. ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this power consumption is a 3 mark question. Later on you have to discuss it. ನಾನು ನಾಳೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. Then ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ, you will write it as ERMS is equal to IRMS into R. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ E0 is equal to I0 into R. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈ PPT ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಬರೀಲಾರ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ E is equal to E0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು V is equal to V0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನಂದ್ರೆ E is equal to E0 sin omega t ತಗೊಳ್ಳೋದು. Don't worry, it will happen. Okay, ಮುಂದೋಗೋಣಾಗಿದ್ರೆ, AC voltage applied to an inductor. Now what is the duty of an inductor? See, resistor ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನೊಳಗೆ EMF ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೆನಾಮಿನಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. Is it varying? 100% yes, because it is alternating in nature. So there will be a back EMF. So first step, applied voltage equation, E is equal to E0 sin omega t. And now
E is equal to L into di by dt will be the equation for back EMF. Both will be same. Yes. Then equation for current that you will get it. Andre di ದಿಂದ I ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ integrate ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. I is equal to I naught sin of omega into t ಅಂತೀನಿ. Okay. I is equal to I naught sin of omega into t minus pi by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Say this is equation 1. Say this is equation 2. Now from equation 1 and 2, what is that I can conclude? I can say that from equation 1 and 2, the phase is minus pi by 2, not only pi by 2, it should be minus pi by 2. What does minus indicate here? Current olag equation olag minus bandide, therefore current is lagging and voltage is leading. Okay, so this is the equation for this is the instantaneous voltage equation, instantaneous current equation, phase, and then power. The average power consumed by an inductor will be equal to 0. Now comes the most important thing. Students, please concentrate. We all know that ERMS is equal to IRMS into R anta register ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ XL ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, what is XL here? XL is nothing but inductive reactance. Inductive reactance. ಹೆಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ E naught is equal to I naught into XL ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, and XL is now equal to ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ, L omega, which is nothing but L into 2 pi f. Okay, this XL is measured in terms of ohms. It is a position. So is it varying? Yes. On varying the frequency, XL increases. Okay, on increasing frequency, XL increases, whereas resistance does not depend upon frequency. Resistance depends on what? R is equal to rho into L by A. ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ who is leading? Voltage is leading. Voltage ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. Okay, and who is lagging? Current is lagging. What is the angle between the two? It is 90 degree. Say if this is ERMS, this has to be IRMS. ಅಂದ್ರೆ lagging ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so ಇದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ ನಾನು, ಸಾರಿ. 3 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ show that the current and voltage will remain in phase ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? you have to prove that phase is equal to 0, that's all. Then next ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೋತು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರಿ. E is equal to E naught sin omega t is the instantaneous voltage equation. PD across capacitor will be E is equal to Q by C. Then equation for current will be I is equal to I naught sin of omega into t plus pi by 2. Now if this is equation 1 and say if this is equation 2, from equation 1 and 2 I can now conclude that the phase between voltage and current is ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? plus pi by 2 ಬಂತು. What does plus sign indicate here? Current is leading. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ lagging ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲಿ leading ಇದೆ. Then what is the power consumption? P is equal to 0. Okay, what is the ಇದು Ohm's law? ERMS is now equal to ಏನು ಬರೆಯೋಣ? It will be IRMS into XC. Similarly E naught is now equal to ಏನಂತ ನೋಡೋಣ? I naught into XC. And what is XC called as? Capacitive reactance, which is equal to 1 divided by C omega, which is nothing but 1 divided by C into 2 pi f. As f increases, XC decreases. Okay, so ಇದನ್ನ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? If say this is ERMS now. Okay, so this is ERMS now. This will be IRMS ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ, and this angle will be equal to 90 degree. So ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಬರೀ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, which was equal to ERMS into IRMS. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? 0. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? 0.
Now comes the most important thing, RLC series circuit. It will be a 5 mark derivation. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂರನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. VR is equal to IRMS into R. And you can comment that both VR and IRMS are in phase. Correct? Then you will consider VL now, voltage across inductor, illidu, which is equal to now IRMS into XL. ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ VL and ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. I will just say that. Okay, I will just say that VL leads IRMS by how much? By 90 degree. ನೋಡ್ರಿ VL leads ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನಾನು, ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ VC is equal to ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, IRMS into XC ಅಂತೀನಿ. ಇದರ್ಥ ಏನು, VC lags IRMS by 90 degree. ಇದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ VR ಬರೀತೀರಿ, ಓಕೆ, VL ಬರೀತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿರೋದು VL, VC ಬರೀತೀರಿ. ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ VL ಮೈನಸ್ VC ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ VL ಮೈನಸ್ VC ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೈಪೋಥೆನ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ERMS. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ERMS is now equal to ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ VR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ VL ಮೈನಸ್ VC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋತೀರಿ. ಆರ್ ERMS is now equal to IRMS ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋತೀರಿ. ದಿಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC is called as Z. Z is nothing but impedance of the given circuit. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ, impedance of the circuit ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. It is the effective opposition offered by all the components in the circuit. So finally you will write that ERMS is now equal to, it will be IRMS into Z. Now final step ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ERMS into IRMS into cos phi ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. This cos phi is nothing but ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಗಿಂದ ತೆಗ್ದಾರ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಾರ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣಂತೆ. is nothing but a ratio of resistance to impedance of the circuit. R by Z ಮಾಡಿದ್ರೆ cos phi ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ cos phi 0 ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ 0 ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ cos phi ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. cos phi ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಡೀರಿ, R by Z ಆಗುತ್ತೆ. phi ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, cos inverse of R by Z ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. cos inverse of R by Z ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ phi ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೆಟ್ us proceed now. This is a very important 5 mark question by the way. ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ, ಮತ್ ನಾ ಹರ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. See, resonance is basically a condition in RLC series circuit. What happens at a particular frequency called resonant frequency FR, XL is equal to XC. When XL is equal to XC, then Z is equal to R. Then I can conclude that current is maximum, whereas impedance will be minimum. Z is minimum. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಾವು ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವು. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆರ್ ಬಾಳ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ತಲೆಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, FR is equal to 1 divided by 2 pi root of LC. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಅಂತಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬಾಳ್ ಮಂದಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಾರ ಇದನ್ನ. ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 pi ಈ ಕಡೆ ಕಳೆದಿರ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ರಿ, ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮುಂದಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ರೇಷಿಯೋ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದು ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, IRMS ಇಂಟು XL ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IRMS ಇಂಟು R. ಯಾಕೆ ಸರ್ Z ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, Z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ IRMS ಇಂಟು XC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IRMS ಇಂಟು R. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ Q ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ XL by R ಆರ್ XC by R. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನೇನೋ ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ದೇನೆ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಕೇಳಿ. ಈಗ XL by R ಆರ್ XC by R ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು ನಮಗದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್? ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to FR divided by bandwidth ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, Q is equal to FR divided by bandwidth. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ LC ಆಸಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ, ನೆನಪಿರಲಿ ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಇಂದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಬಹಳ ಸರಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ LC ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಲ್ತಂಗಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electromagnetic waves. And what is the frequency of this oscillation? F is equal to 1 divided by 2 pi root of LC. ಇದನ್ನು already ಕಲ್ತಿರಿ. Okay, now we will come to the last part here, transformer. Now a transformer is a device which is used to increase ಅಂದ್ರೆ step up the voltage or decrease ಅಂದ್ರೆ step down the voltage. So it works on the principle of mutual induction. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ IP ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ NS upon NP must be equal to VS upon VP, which must be equal to ES upon EP. So what is NS? Number of turns in secondary. What is NP? Number of turns in primary. What is VF? Number of turns in voltage across secondary. VP, voltage across primary. Voltage across secondary coil. EP, voltage across primary coil. And then if it is an ideal transformer, then input power is always equal to output power
that is VP/IP must always be equal to Vs into Is. Say the transformer is not ideal, then eta is always equal to output by input. Eta is always equal to ಏನು ಬರೀತೀನಿ output by input. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕೇಳ್ರಿ. ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಎಡ್ಡಿ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. H is equal to I²RT. ಪಟ್ಟನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ? ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. VP/IP must be equal to Vs into Is. करेक्टा? इधर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो करंट कम होना, इधर वोल्टेज कम हुआ तो करंट ज्यादा होना. तलाग इट्ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಳ ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ V is proportional to I, ಇದೇನ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದೇ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲೋ, ಎರಡು ಸರ್ಕಿಟ್ಗೆ ಆರ್ ಒಂದೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಝಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I have tried my level best to complete a very big chapter in a short time. Okay, I am always there to clarify your doubts. I enjoy doing so, to tell you very frankly. Okay, so thank you all. I hope you have enjoyed the session, right? Nevertheless, please do share and subscribe. ದಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. PPT ಭಾಳ ಚಂದಾಗ್ಯದ ಇವತ್ತು. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳತಾಗ್ಯದ, ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಂಗೆಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, so I have tried my level best. Okay, with this I conclude the class. Thank you. Hey sir, annange subscribe ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. Subscribe, share, comment. Okay, thank you. ನಾ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನಂಗೆ. Thank you.